मन प्रबुद्ध हो हर कै नाए, दह दिस धावत आवे ठाए। इत्थे गल बड़ी समझण वाली सतगुरु जी करते ने। मन दशा दिशावां विच भटकदा है और मन अज दा नहीं भटक रहा, ये लगातार ही भटक रहा है। शरीर जिहड़ा है, शरीर ते मन दे मगर चलदा है। गुरुद्वारे आया मन संकल्प मन दे विच आया, वो लैके आया है। इसमें मस्जिद गया मन दे विच संकल्प आया, शरीर तुर पिया गुरुद्वारे वालों, मंदिर वालों, मस्जिद वालों लैके आउंदा है मन। और मन मुख दे रूप विच एक नहीं, ये चेतना ही है। अड अड विद्वानां ने आपो अपने हिसाब दे नाल इहनूं वंडिया है। कोई इहनूं कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस कह दिंदा है। कोई इसनूं मन, बुद्ध, चित्त, अहंग, चतुष्टा, अंतःकरण कह दिंदा है। मुख रूप दे विच चेतना है। वो चेतना दे विच ही तीन काम हुंदे ने। पहला विचार आउंदा है, फिर उस विचार दे उत्ते एक बुद्ध है, वो उहदे ते रीजनिंग करदी है, ये गल ठीक है कि गलत है। मान लो विचार आया कुछ खाण दा, मनुख ने वो चीज़ खा लई। जिवें वो चीज़ खा लेगा, जिहड़ी भी उसनूं वधिया लगी है, वो उस दे चित्त दे विच वस जाएगा, उसका स्वाद। तो जे उसनूं कोई कहेगा तू उस चीज़ खाधी है, कहेगा हाँ मैं खाधी, इनू अहंग कहंदे ने, इनू चतुष्टा अंतःकरण भी कहंदे ने। मन की गहराई दे विच जिहड़े विचार सामने आउंदे ने, जे कोई मन का जानकार है, जिग्यासू है, शायद उन्होंने इन्हां चीज़ां गल्लां दा पता लग भी गया होएगा। पर मैं ये भी गल कह दियां, धर्म की दुनिया दे विच जदों तई मनुख जिग्यासू नहीं बनेगा, उन्हों मिलना भी कुछ नहीं है। ये भी गल याद रखना। दुनियावी तौर पर जिन्ने भी पदार्थ ने उन्हां दी प्राप्ति तो हो जाती है। जे अध्यात्मक प्राप्ति की गल करिए, पहला जिग्यासा होनी चाहिए है। जिग्यासा नूं कहा जाता है जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानन की इच्छा रखे। जिस दे अंदर इस प्रकार की जानन की इच्छा नहीं है कि धर्म के बारे, उवें तो मनुख जिग्यासू है। जे किते इस नूं कोई धन के बारे दसे, फलानी जगह ते सोना पिया होया है, कहेगा कित्थे पिया होया है, जिग्यासा पैदा किन्ना पिया होया है, किन्ने के पैसिਆਂ ਦਾ होएगा। क्यों? सोना है जिहड़ा, उस दे नाल मन का संबंध है, जग जाता है मन उहदे नाल। बाहरी तौर पर जिन्ने भी पदार्थ ने, उन्हां पदार्थां दे नाल मन का संबंध है। मन प्रभावित है पदार्थां तो, और दो ही चीज़ों तो प्रभावित मन हुंदा है, या तो दुनिया तो प्रभावित है या परमात्मा तो प्रभावित है। जो दुनिया के पदार्थों तो प्रभावित है, वो परमात्मा तो प्रभावित नहीं होएगा, कदे वेख लेना। इन्हूं बाणी दे विच महाराज रस कहंदे ने, इन्हूं इवें भी कहंदे ने, जब हम होते तब तू नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰਸ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਸ नहीं है। जिस दिन ਉਹ वाला रस आ गया, ਇਹ वाले रस नहीं रहणगे। रस ते ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਦ नहीं रहेगा। ਸਵਾਦ भी ਉਹੀ है, पर हुण मन ਇਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ के सवाद नहीं लएगा। बस एक नॉर्मल जी गल हो जाए, खाना है ठीक है, बस हजे खान दे विच स्वाद जुड़िया होया है।
ਹਜੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੂੰ, ਨਮਕ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੌੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਖੱਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਪਾਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਨਮਕ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਤਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇਕੇ ਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ? ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੌਂਦਰਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਸੁੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਐਸੇ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ। ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਣ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ।
ਨਾ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਗਲਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਗਣ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਮਰ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਦ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਲਤ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਮਝਣਾ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸੀ, ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਅਥਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਗਲਤ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਮੰਨਣ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਗਲਤ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜੈਸੀ ਸੀ ਵੈਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਬਸ। ਮਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਰੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕੇਗੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਹੱਸਣ ਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਸਮਝ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਜਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਮਨ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਣ ਗਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਗੁਣ ਗਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਰੋਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੈਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਗੇਗਾ ਉਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਇਲਾਜ ਉਹੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਬਹਿਸ਼ਤਰ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਮਨ ਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਗੇ। ਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਨ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਜਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਰੋਲਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਗੇ ਨਾ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਗਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਣ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਹਜੇ ਮਨ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ,
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਵਾਰੀ ਮਨ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮੈਮਰੀ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਕਹੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਡਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਡਰ। ਇਹ ਡਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਮਝੋ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਡਰੇਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਕਦੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਤ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋ ਡਰੈ ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ। ਉਹ ਮਨ ਡਰਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਲਏਗਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਬੋਝ ਹੀ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਰ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਤਨਾ ਡਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਡਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ। ਇਹ ਡਰ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਿੱਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਲਬ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਕਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਠੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕੋਠੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘਣ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਬਨੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਨੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਛੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਜਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕਹੇਗਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਧਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਪ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਣ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਤਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੱਖੀਏ, ਮਨ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਤੇ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰੀਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਸੀਏ ਭਾਵੇਂ ਰੋਈਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਤਮ ਸਵਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਤਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੋ, ਲੜੋ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਰੀਰ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1194 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ 70-80 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਾਜ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ 80-90 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਇਹ ਜੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜੱਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।